نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سامعین محترم، مسند بزار اور ابو یعلا اور مستدرک الحاکم الصحیحین کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت امیر المؤمنین مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، یعنی حضرت علی اپنی طرف اشارہ کر کے فرما رہے ہیں کہ مجھے فرمایا کہ اے علی، تمہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک مناسبت ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ایک ایسا معاملہ پیش آیا تھا، وہی معاملہ بالکل عین تمہارے ساتھ بھی پیش آیا ہے۔ اس وجہ سے مناسبت ہے کہ وہ معاملہ جس کے بارے میں حضور ابھی خبر دے رہے ہیں، وہ معاملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی پیش آیا تھا، وہ معاملہ تمہارے ساتھ بھی پیش آیا ہے، تو اس وجہ سے تمہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک مناسبت ہے۔ وہ کیا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہود نے بغض رکھا، اتنی بغض رکھا کہ حتیٰ کہ آپ کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگا دی، بہتان لگا دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بغض کی وجہ سے۔ اور فرمایا کہ جو نصارہ تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتے تھے، اور محبت میں اتنی حد سے گزر گئے، اتنی آگے بڑھ گئے، حتیٰ کہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دے دیا، اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دے دیا۔ یہ ان کی محبت تھی۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں گروہ جہنم میں داخل ہو گئے، ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بغض رکھنے والے اور آپ کی والدہ پر تہمت لگانے کی وجہ سے، اور دوسرے وہ جو آپ کی محبت کی وجہ سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے اس حد سے گزر گئے کہ آپ کو معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا، تو اس وجہ سے وہ شرک کر بیٹھے، اس وجہ سے وہ بھی جہنم میں داخل ہو گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، تو بھی ہوشیار رہنا، تیرے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آئے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علم غیب کی خبر دے رہے ہیں، غیب کی خبر دے رہے ہیں۔ فرمایا کہ تمہارے ساتھ یہ بھی معاملہ پیش آئے گا، تمہارے ساتھ بھی دو گروہ ہوں گے۔ ایک گروہ تو وہ ہوگا جو تم سے بغض رکھے گا، تمہاری حدیثوں کا انکار کرے گا، تیرے کمال، تیری شان، تیری عظمت، تیری رفعت، تیری بلندیوں کا انکار کرے گا، اور آپ کو مولا نہیں مانے گا، مولا کے معنی پر اعتراض کرے گا، آپ کی حدیثوں پر اعتراض کرے گا، آپ کی حدیثوں کا ضعیف ہے، فلاں امام نے نہیں لکھی، فلاں نے ضعیف کہا ہے، فلاں نے متروک کہا ہے، فلاں نے یوں کہا، فلاں نے یوں کہا، یعنی اس طرح کر کے بہانے بازی کر کے تیری شان و عظمت کا انکار کریں گے تیرے بغض کی وجہ سے۔ فرمایا جو تجھ سے بغض رکھے گا، تیری شان و عظمت کا انکار کرے گا، فرمایا وہ بھی دوزخی اور جہنم میں جائے گا۔ اور فرمایا ایک گروہ ایسا ہوگا جو تم سے محبت کا دعوے دار ہوگا، اور وہ تم سے محبت میں اس قدر بڑھ جائے گا، حد سے گزر جائے گا کہ تمہیں نبیوں کے برابر سمجھے گا، بلکہ معاذ اللہ کے نبیوں سے بھی اعلیٰ سمجھے گا، بلکہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر بنائے گا، تمہیں نبی کے مقام و مرتبہ تک پہنچا دے گا، اور تمہاری ایسی لوگوں کو من گھڑت شانیں سنائے گا، شانیں بیان کرے گا، لوگوں کو من گھڑت قصے کہانیاں سنائیں گے کہ جو اللہ کے قرآن میں اور نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کہیں ثابت ہوئی ہوں گی، تو اپنی طرف سے محبت علی کا دعویٰ کر کے وہ محبت میں آ کر من گھڑت قصے کہانیاں لوگوں کو سنائیں گے، تو اس اتنی سنائیں گے، اتنی حد سے گزر جائیں گے کہ وہ تمہیں نبیوں کے برابر بنا دیں گے۔ تو یہ گروہ بھی تمہیں اتنی حد سے بڑھا چڑھا کر تمہاری شان و عظمت میں جھوٹ غلو بکے گا، ان کے جھوٹ کی وجہ سے یہ لوگ بھی جہنمی اور دوزخی ہو جائیں گے۔ تو آپ فرمایا کہ
याद रख ले ऐ अली, कभी भी किसी मोमिन के सीने में तेरा बुग़्ज़ और तेरी मोहब्बत इकट्ठे जमा नहीं हो सकते। मोमिन होगा तो मोहब्बत अली होगी उसके सीने में, बुग़्ज़ अली नहीं होगा। जो जिसके सीने में बुग़्ज़ अली होगा वो मुनाफिक तो हो सकता है लेकिन मोमिन नहीं हो सकता। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि लोगों को हम उनकी मुनाफिकत की पहचान क्या थी, कि हमें कैसे पता चलता था कि ये लोग मुनाफिक है, ये मोमिन है। तो फरमाते हैं हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि हम हजरत अली का जिक्र छेड़ देते थे, हम हजरत अली का जिक्र शुरू कर देते थे। हजरत अली का जिक्र सुनकर जिनके सीने में ठंड पड़ जाती थी तो हम समझ लेते थे ये पक्का मोमिन है। तो और जो हजरत अली का जिक्र सुनकर इधर उधर मुंह बना लेता, उसके माथे पर बल पड़ जाता, जनाबे वाला उसकी शक्ल तब्दील होने लगती, उसके चेहरे के आसार तब्दील होने लगते, तो हजरत अबू सईद फरमाते हैं हम समझ जाते ये पक्का मुनाफिक है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को मुनाफिक और मोमिन की पहचान बताया है। जिक्र अली मोमिन की निशानी है और जिक्र जो अली से बुग़्ज़ रखे वो मुनाफिक है। तो सामीन मोहतरम, पहली जो हदीस मैंने अर्ज की, आज भी दुनिया में ऐसे दो गिरोह हैं जो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान और अजमत के मुनकिर हैं, और एक गिरोह वो भी है जो मन घड़त किस्से कहानियां झूठे वाकयात लोगों को सुनाकर उम्मत को भी गुमराह कर रहे हैं, खुद भी गुमराह हैं, खुद भी जहन्नमी हैं और उम्मत को भी सिरात मुस्तकीम से भटका रहे हैं। तो एक ऐसी जमात, ऐसा गिरोह है जो सही रास्ते पर है। ना हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो अल्लाह के रसूल ने शान बयान फरमाई है उनका इनकारी है, ना हद से गुजरता है कि अपनी तरफ से मन घड़त किस्से कहानियां लोगों को बनाकर सुनाए हजरत अली की शान की मोहब्बत की आड़ में कि हम बड़े मुहब्ब अली हैं। तो हम झूठ नहीं, हम वो हक और सच बयान करते हैं जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है। तो अजीजान गिरामी, ऐसे दोनों गिरोह से बचें जो हजरत अली से बुग़्ज़ रखकर उनकी शान का इनकारी है, और उस गिरोह से भी बचें जो जनाबे वाला हद से गुजर जाता है, हत्ता कि नबियों के दर्जे तक हजरत अली को पहुंचा रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस भी याद कर ले कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग पर तशरीफ ले जाने लगे तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पीछे छोड़कर जा रहे हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जाने लगे तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप मुझे औरतों और बच्चों में छोड़कर जा रहे हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अली, क्या तुम्हें इस बात पर खुशी नहीं हो रही कि मेरी बारगाह में या मेरे नजदीक तुम्हारा वो मकाम और मर्तबा है, वो इज्जत है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजरत हारून अलैहिस्सलाम की थी। यानी हजरत हारून अलैहिस्सलाम एक नबी के वजीर थे, एक नबी के नायब थे, एक नबी ने उनको अमीर बनाया था। तो वो नबी जब चले गए तो हजरत हारून अलैहिस्सलाम अहकाम इलाही की नशर इशात कर रहे थे, तबलीग कर रहे थे, लोगों को अल्लाह के अहकाम तौहीद सिखा रहे थे। तो क्या अली तुम इस बात पर राजी नहीं हो कि तुम्हारा मकाम और मर्तबा भी हजरत हारून अलैहिस्सलाम जैसा है मेरी बारगाह में? लेकिन याद रखना कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। तो ये लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है। तो ये गिरोह हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इतनी हद से बढ़कर जनाब मन घड़त किसे वाकया सुना के नबियों जैसा बता रहा है, नबियों से बल्कि अफजल से बता रहा है, नबियों के बराबर बता रहा है। तो ऐसे गिरोह से बचें, यही सिरात मुस्तकीम है। अल्लाह ताला हमें अहले सुन्नत व जमात पे कायम रखे, सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।